Hello student, today we will be discuss the question answer session, and this question answer will be come in previous years. Okay, I will be discuss here. Okay, this is for second semester in West Bengal Polytechnic Diploma Board physics question only. Okay, so first question, the ratio of the mass of the two body is 3:2. The kinetic energy are equal, then the ratio of their linear momentum. Okay, here is given, the given data is the ratio of mass but equal amount of their kinetic energy. Okay, you will be find the momentum. So first I will be write kinetic energy. So before we will go to the kinetic energy, I will tell you that kinetic energy of two body masses is different. That means I think velocity also be considered, that velocity is different. We think মানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে ভেলোসিটি ডিফারেন্ট, দুটোর যেহেতু কাইনেটিক এনার্জি ইকুয়াল দিয়ে দিয়েছে, মানে আমি প্রথমে যেটা ধরছি যেটা হচ্ছে আমাদের এটা আমি প্রথমে যেটা ধরছি সেটা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি E1 ইকুয়াল টু E2। ওকে, কাইনেটিক এনার্জি ইকুয়াল, এখানটায় যেটা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি দুটো আমি ধরে নিই, দুটো বডির মাসই আলাদা আলাদা, যেহেতু দ্য মাস অফ দ্য টু বডি ইজ গিভেন different. Okay, 3:2, and but we think the velocity of first body is m1, sorry v1, and second body is v2. So half into I just put for quickly done, I put the mass absolutely half m equal to 3 into v1 square equal to half into 2 into v2 into square. Okay, so this and this also cancel out, only v1 is to v2 equal to, I just calculated v1 by v2 equal to 2 by 3 root over 2 by 3. Okay, this is equal to velocity. Now question is momentum of the two body. That means we assume that velocity of the two body is different. This is absolutely true. We also get the velocity of two body is equal to root over root 2 is to root 3. Okay, তো আমরা এখানটায় ভেলোসিটিও দুটো আলাদা পেলাম, সেটা হচ্ছে √2 আর √3, রেশিও হচ্ছে √2 is to √3। আর মোমেন্টাম যদি আমি এইখানটা একটা ছোট্ট পোর্শনের মধ্যে করে দিচ্ছি, মোমেন্টাম ইকুয়াল টু, আমি ধরে নিচ্ছি মোমেন্টাম একটার হচ্ছে I also request you both to take a khata and pen, and you also be done as I can going on. ওকে, তোমরা খাতা পেন নিয়ে বসো এবং আমি যেমন করছি সেরকম করে তোমরা ক্যারি করো, তাহলে আই থিঙ্ক আরও সুবিধা হবে। এবারে নেক্সট হচ্ছে momentum equal to mass into velocity, m1 v1 equal to m2 v2. Okay, so ratio of the momentum, that mean ratio of these two, রেশিও অফ দ্যাট ম্যান মোমেন্টামের রেশিও বলেছে, সরি এখানটা একটা ভুল হয়ে গেল, আমি তোমাদের এটাকে ক্যান্সেল আউট করে দিচ্ছি। মোমেন্টামের রেশিও তার মানে মোমেন্টামের দ্য রেশিও অফ দ্য মোমেন্টাম ইকুয়াল টু p1 বাই p2, মোমেন্টামকে p1 p2 দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয় সিম্বলিক্যালি, তাহলে m1 v1 বাই m2 v2। আর এখানটায় m1 ইস টু m2 যেটা আমরা পেয়েছিলাম প্রথমে, এটা গিভেন আছে, সেটা হচ্ছে বডির মাস দিয়েছে 3:2, তো আমি সেটাকে আগে পুট করে দিই 3/2, আর ভেলোসিটি হচ্ছে √2 বাই √3। সো এখানটায় 3 আর √3 যদি আমরা ক্যান্সেল করি, এটাকে √3কে √3 ইন্টু √3 হিসাবে লিখতে পারি, মানে 3 ইকুয়াল টু কি √3 ইন্টু 3। তো সেইটা লিখলে এইটাকে যদি কাটা হয়, মানে √3 দিয়ে বোথ সাইডে মাল্টিপ্লাই করা হয়, তাহলে দেখবে এখানটায় আমি যেটা দেখিয়ে দিতে চাইছি √3 ইন্টু √3 দিলে দেখবে এই √3 ইকুয়াল টু 3 হয়ে যাবে, তো 3 ইন্টু 3 ক্যান্সেল আউট। সিমিলারলি এখানটাও √2 ক্যান্সেল আউট করলে এইখানটা জাস্ট √2 এসে যাবে। তো তোমাদের অ্যান্সার যেটা হবে সেটা হচ্ছে √3 বাই √2। সো ইউ অলসো বি রিমেম্বার √3 is to √2, that means question answer C is correct. Okay,
So this is the answer, and you also calculate very carefully, because there is also very small error give the absolutely wrong answer. Okay. Okay, next question. If the time displacement graph of a two particle, the angle between the graph are with time axis 30 degree and 60 degree respectively, the ratio of their velocity. একটা টাইম ডিসপ্লেসমেন্ট গ্রাফ দেওয়া আছে, আমি তোমাকে যেটা বলতে চাইছি, টাইম ডিসপ্লেসমেন্ট গ্রাফ আমি নিলাম, ধরো একটা, দিস ইজ এ টাইম, এইটা যদি ডিসপ্লেসমেন্ট ডি হয় আর এইটা যদি টি হয়, এই গ্রাফটাকে এবারে তুমি ধরে নাও টু পার্টিকেল ডিসপ্লেসমেন্ট টু গ্রাফ, অ্যাঙ্গেল উইথ অ্যাঙ্গেল বিটুইন দ্য গ্রাফ উইথ টাইম অ্যাক্সিস রেসপেক্টলি, একটা ধরো 30 ডিগ্রি আর একটা 60 ডিগ্রি। তো আমি প্রথমে একটা এইরকম করে আঁকছি, এইটা হচ্ছে 60 ডিগ্রি, পরেরটা আর একটা ধরে নাও, এখানটায় ভুল হয়ে গেল, যাই হোক একটু তোমরা কনসিডার করে নাও, আমি আবারও করে দিচ্ছি। এটা ধরে নাও এইটা একটা, এইটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট, এইটা হচ্ছে টাইম, এইটা 60 ডিগ্রি, আর একটা ধরে নাও 30 ডিগ্রি হয়েছে, 30 ডিগ্রি, ঠিক আছে। তো এরকম দুটো বডি আছে, তো তোমাকে বলছে যে বেশ ভেলোসিটি রেশিও, আর ভেলোসিটি মানে আমার কি, ভেলোসিটি হচ্ছে ভেক্টর কোয়ান্টিটি, ডিসপ্লেসমেন্ট অফ ভেক্টর কোয়ান্টিটি, তাহলে আমরা ভেলোসিটি ইকুয়াল টু ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম করি। তার মানে যদি আমি কোনো একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফের স্লোপ বের করলে আমরা কী পাবো, ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফের স্লোপ, দিস স্লোপ ইজ রিপ্রেজেন্ট দ্য ভেলোসিটি অফ দ্য বডি। ওকে, আর স্লোপ ইকুয়াল টু আমরা জানি ট্যান থিটা হয়, তোমাদের এইটা আমি এখানটায় দেখাতে পারবো না, ট্যান থিটা আমি তোমাদের কিন্তু ক্লাসে বলেছি, আই উইল বি, সো ভেলোসিটি ইকুয়াল টু ফার্স্টের ভেলোসিটি বাই সেকেন্ডের ভেলোসিটি ইকুয়াল টু, যেটা হবে রেশিও হবে ট্যান থিটা হয়, ঠিক আছে। স্লোপটা হচ্ছে ট্যান থিটা হয়, ট্যান থিটা 1 বাই ট্যান থিটা 2, আর থিটা 1 30 ডিগ্রি, ট্যান 30 ডিগ্রি মানে হচ্ছে তোমার হচ্ছে কত, তোমার হচ্ছে আই থিঙ্ক হাফ হবে, আই থিঙ্ক 1/√3 কী হবে, ট্যান 30 ডিগ্রি ইকুয়াল টু আই থিঙ্ক কত হবে, সাইন 30 হচ্ছে হাফ বাই √3/2, তার মানে হচ্ছে হাফ কেটে যাবে 1/√3, আই থিঙ্ক, হ্যাঁ 1/√3, ট্যান 30 ইকুয়াল টু 1/√3, আর ট্যান 60 হচ্ছে তোমার হচ্ছে ট্যান 60 হচ্ছে √3 জাস্ট হবে, তার মানে হচ্ছে 1/√3 ইন্টু √3, বুঝতে পেরেছ। ট্যান 30 ডিগ্রি যেটা হবে ট্যান 30 মানে সাইন 30 বাই কস 30, আর সাইন 30 ইকুয়াল টু হাফ হয়, আর কস 30 ইকুয়াল টু হবে √3/2, তো এখানটায় হাফ কেটে যাবে 1/√3, আর এখানটায় ট্যান 30 60 ডিগ্রি ইকুয়াল টু জাস্ট √3 হবে, তো এইখানটা ইকুয়াল টু তার মানে কী হবে 1/3, আমি যদি আরও লিখি তাহলে এইটাকে জাস্ট হবে 1/3, তার মানে এদের রেশিওটা হবে 1:3, ঠিক আছে। তো 1:3 যেটাতে হবে সেইটা তুমি বসিয়ে দাও, অ্যান্সার ইজ ডি, ঠিক আছে। ডি এর অ্যান্সারটা হবে তোমাদের ট্রু অ্যান্সার। তো এইটা গেল তোমাদের কোশ্চেন নম্বর 2। নেক্সট যেটা হচ্ছে তোমাদের যেটা কোশ্চেন দিয়েছে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিউ টু এ লং স্টেট কারেন্ট কন্ডাক্টার ইজ, মানে এখানটা যেটা লং স্টেট কারেন্ট কন্ডাক্টার শুধু না, এটা হবে ইনফাইনাইটলি লং স্টেট কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টার, এটাকে দেবে তোমাদের আমি করিয়েছি, আই জাস্ট স্টাডিজ বোথ অফ ইউ, ওকে, টিচ ইউ, আই থিঙ্ক এভরিওয়ান উইল বি আন্ডারস্ট্যান্ড। আমরা যেটা জানি ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটা হবে বায়োসাভার্টস লস থেকে আমরা যেটা পেয়েছি, উই ক্যান গেট দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিউ টু এ স্মল কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টার ফ্রম এ ডিস্টেন্স আর, ওকে, বি ইকুয়াল টু মিউ নট বাই 4 pi ইন্টু I ইন্টু সাইন থিটা 1 প্লাস সাইন থিটা 2 বাই ডিস্টেন্স আর,
আরটা হচ্ছে মানে ওই কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টরটাকে থেকে আর ডিস্টেন্সে আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা ভ্যারি করবো। আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে এইটাই পাবো, দেখবে তোমাদের করে দিয়েছি আমি, তো দেখলে। অ্যান্ড নাও ইফ কন্ডাক্টর ইজ ইনফাইনাইট, সাইন থিটা 1 অ্যান্ড সাইন থিটা 2, থিটা গোস টু অ্যান্ড থিটা 2 গোস টু 90 ডিগ্রি, মানে ইনফিনিটি হয়ে গেলে থিটা 1 থিটা 2 90 ডিগ্রি হয়ে যাবে। তো হলে সাইন 90 ডিগ্রি ইকুয়াল টু 1 এবং সাইন থিটা 2 ও 90 ডিগ্রি 1 হয়ে যাবে, তার 1 + 1 হচ্ছে 2 হয়ে যাবে। তার মানে আমাদের যেটা অ্যান্সার বেরোবে সেইটা হচ্ছে, আমি জাস্ট μ0/4 পাই ইন্টু টুয়াইস আই বাই আর। তো এটা যেটাতে আছে সেইটাতেই তোমরা মার্ক করবে। আই থিঙ্ক অ্যান্সার এতেই তোমাদের এটা থাকবে, তো সেইটাই তোমরা মার্ক করবে, ঠিক আছে। অ্যান্সার এ ইজ অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। তো অ্যান্সার ইজ ট্রু। নেক্সট যেটা হচ্ছে, two resistance 6 ohm and 3 ohm are connected in parallel. The combination is connected across a 6 volt battery. The total power consumed is, এবার টোটাল পাওয়ার কত কনজিউম করেছে সেটা এর আগের কোশ্চেন আনসার সলভ প্রবলেম আমি কিন্তু ডিসকাস করে দিয়েছি, যে তোমাদের কীরকম করে ক্যালকুলেশন করতে হবে। তো আমি তোমাদের একটা ছবি ড্র করে আগে দেখাচ্ছি সেটা কীরকম মানে হচ্ছে। এইটা ধরো প্রথমে 6 ওহমের একটা রেজিস্ট্যান্স, এটা কিন্তু প্রত্যেকে কানেক্টেড, ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে সরি, এখানটা প্যারালাল কানেকশান হবে, আমি ভুল করে দিলাম, প্যারালাল কানেকশান হবে। আচ্ছা, একটা ধরে নাও এরকম করে, আর একটা হচ্ছে এরকম করে, দুটো আছে। এখানটা একটা 6 ভোল্টের ব্যাটারি লাগানো আছে। এইটা হচ্ছে গ্রাফটা, এইটা ধরে নাও 6 ওহম আর এইটা হচ্ছে 3 ওহম, ঠিক আছে। এবারে এইটা গ্রাফটা তোমরা আগে ড্র করে নেবে, ঠিক আছে। আই উইল বি ইরেজ ইট, ঠিক আছে, মুছে দিচ্ছি তোমাদের এটাকে, গ্রাফটাকে, কারণ আমি ধরাতে পারছি না এখানটায়। নেক্সট যেটা হচ্ছে, ঠিক আছে, তো আমি কালারটাও চেঞ্জ করে দিচ্ছি আমাদের, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবারে হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সটা আমি দেখেছিলাম। ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স প্যারালাল কানেকশানে যেটা হয়, আর ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়াল টু, আমি যেটা লিখি সেটা হচ্ছে R1 ইন্টু R2 বাই R1 প্লাস R2, এইটা হবে, ঠিক আছে। এটা ক্যালকুলেশন করে আমি তোমাদের দেখিয়েছি, ক্যালকুলেট when I teach this chapter. Okay, now 6 into 3 by 6 into 3, তো 6 into 3 18 by 6 plus 3 9 equal to হয়ে যাবে 2, equal to 2 ohm, ঠিক আছে। this is 2 ohm, the equivalent resistance of the circuit is 2 ohm. Now they are connected in 12 volt battery, মানে ভোল্টেজ দেওয়া আছে 6 ভোল্টেজ, তাহলে এটা পাওয়ারটা কী হবে, পাওয়ার ইকুয়াল টু আমরা জানি P ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার বাই আর হয়, আর ভিটা দেওয়া হচ্ছে 6 স্কোয়ার করলে 36 বাই 2 করলে তোমার হচ্ছে 18 ওয়াট হবে, ঠিক আছে। এসআইতে আছে সেই জন্য ওয়াট, তাহলে পাওয়ারটা হয়ে গেল 6 ওয়াট। ওকে, আর এবারে ইকুইভ্যালেন্ট এইটা তোমাদের এটা, তাহলে বি অ্যান্সারটা ট্রু, ঠিক আছে, 18 ওয়াট ইয়েটা। এবারে নেক্সট যেটা হচ্ছে, আমি ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স যে সার্কিটটা আমি ড্র করে দেখিয়ে দিচ্ছি, এইটা একটা ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট। এবারে তুমি এটাকে ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে আর ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়াল টু 2 ওহম, ঠিক আছে, আর এইটা হচ্ছে 6 ভোল্ট। ওকে, তো এইটা হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স সার্কিট। দিস ইজ ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট রিপ্রেজেন্ট দ্য টু রেজিস্ট্যান্স 3 and 6 and 3 ohm are connected in parallel and join 6 volt battery, then power consumed equal to 18 ohm. Okay, this is the fourth question. And now if the velocity of a car moving along a straight path be double, the distance by which ইট ক্যান বি স্টপ বিকাম 4 টাইমস। তো এখানটা যেটা কোশ্চেনটা বলতে চাইছে যে কোনো একটা বডির ভেলোসিটি, যে ভেলোসিটি নিয়ে মুভ করছে সেখানটা থেকে তাকে হঠাৎ করে ব্রেক কষে কী করা হলো, আই ক্যান অ্যাপ্লাই ব্রেক অ্যাট ওয়ান্ট টু স্টপ দ্য কার। নাও আই মুভ উইথ এ ভেলোসিটি 2 টাইমস,
ইনিশিয়াল ভেলোসিটি, মানে আগে প্রথম একটা দুটো কন্ডিশন দেওয়া আছে। ধরে নাও প্রথমে আমি যাচ্ছিলাম কোনো একটা 5 কিলোমিটার পার সেকেন্ডে বা 5 মিটার পার সেকেন্ডে, দিয়ে 10 মিটার কিংবা 100 মিটার ডিস্টেন্সে ব্রেক কষলে 10 মিটার কিংবা 100 মিটার ডিস্টেন্সে আমাকে স্টপ করানো হচ্ছিলো। এখন কি করছিলাম আমি, যে এখন যেটা করছি সেটা হচ্ছে 4 টাইমস করে দিয়েছি আমি, মানে সরি, এখন ডবল করে দিয়েছি ভেলোসিটিটা। ভেলোসিটি অফ কার মুভিং স্ট্রেট পাথ বি ডবল, মানে আগে 5 মিটার ছিল, এখন 10 মিটার পার সেকেন্ড করে দিয়েছে। তাহলে আমাকে দেখাতে হবে আগে যদি 100 মিটার এ গাড়িটা স্টপ করতো ব্রেক কোশ্চেন, নাও দ্য কার উইল বি স্টপ 400 বা 4 টাইমস মোর, মানে হচ্ছে 400 মিটার গিয়ে সে স্টপ হবে। এইটা তোমাকে দেখাতে হবে। তো এটা খুবই ইজি। এবারে গাড়ি স্টপ হবে, তার মানে হচ্ছে ফাইনাল ভেলোসিটি অ্যাবসলিউটলি 0। ওকে, সো আই জাস্ট ক্যালকুলেট ইজ অ্যাপ্লাই এ থিওরেম। আমরা যেটা জানি ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার মাইনাস 2as, এ হচ্ছে অ্যাক্সিলারেশন আর এসটা হচ্ছে তোমার ডিসপ্লেসমেন্ট। আমি এখানটা আরও একবার মুছে দিচ্ছি, ক্যালকুলেশনটা আরও একটু। ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার মাইনাস 2as, ঠিক আছে। এখানটায় যেহেতু কার ইজ মুভিং দ্য রিটার্ডেশন, দ্যাটস ওয়াই দ্য মাইনাস সাইন কাম, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন অফ এ রেক্টিলিনিয়ার মোশন মুভিং উইথ এ ভি ভেলোসিটি, অ্যাক্সিলারেশন এ অ্যান্ড এস বি দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট। সো অ্যাক্সিলারেশন ইকুয়াল টু, আমি ডিসপ্লেসমেন্ট, আই ক্যান ফাইন্ড আউট ডিসপ্লেসমেন্ট, মানে এইটা ইকুয়াল টু যদি 0 হয়ে যায় তাহলে কী হবে না, ইউ স্কোয়ার বাই টুয়াইস এ। ওকে, তো বিফোর আইল বি নাও অ্যাক্সিলারেশনটা এখানটা একটা কনসিডার করে নিতে হবে। অ্যাক্সিলারেশনটা ধরে নাও আই উইল বি সেম মুভিং উইথ সেম অ্যাক্সিলারেশন। ওকে, তো এখানটায় ভেলোসিটিটা তোমাদের কি করা হয়েছে, ভেলোসিটি অফ দ্য কার মুভিং অ্যালং দ্য স্টেট পাথ বি ডবল, মানে ভেলোসিটিটাকে ডবল করা হয়েছে। তাহলে ভেলোসিটি যদি ডবল করা হয় তাহলে আমি নাও এটা হচ্ছে যদি S1 হয়, S2 কী হবে না একই হবে, ভেলোসিটিটা জাস্ট 2 টাইমস হয়ে যাবে। তাহলে টুয়াইস ইউ স্কোয়ার বাই টুয়াইস এ ইকুয়াল টু কত হবে না 4 ইউ স্কোয়ার বাই 2 ইন্টু এ, আর ইউ স্কোয়ার বাই 2 ইন্টু এ ইকুয়াল টু 4 ইন্টু S1। তার মানে কি, আগে যদি সে এস যদি 100 মিটার কিংবা 10 মিটার যেত, এখন 40 কিংবা 400 মিটার যাবে, তো 4 টাইমস হয়ে যাচ্ছে। তো দিস ইজ দ্য প্রুফ অ্যান্ড দিস ক্যান বি এক্সপ্লেন। ওকে, আর এখানটা কিন্তু কনসিডার করতে হবে যেটা হচ্ছে অ্যাক্সিলারেশন ইকুয়াল ইউনিফর্মলি যাচ্ছে। এবার ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেশন না গেলে কিন্তু তাদের কিন্তু অ্যাক্সিলারেশনটা চেঞ্জ হয়ে গেলে উল্টো হয়ে যাবে বা আলাদা হয়ে যাবে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য 5th কোশ্চেন। নাও ক্যান ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ অফ এ অবজেক্ট বি, এটা 6th কোশ্চেন, কোশ্চেন নাম্বার 6, ক্যান ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ অফ অ্যান অবজেক্ট বি স্ট্রেট লাইন প্যারালাল টু দ্য ভেলোসিটি অ্যাক্সিস। মানে তোমাকে বলছে একটা ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ ড্র করতে বলছে, সেখানটায় কোনো একটা বডি মুভ করছে যার গ্রাফটা হবে যে ভেলোসিটি অ্যাক্সিসের সঙ্গে প্যারালালি সে মুভ করছে। এটা কি পসিবল? তো এইটার জন্য আমি প্রথমে ছবিটা, আই ক্যান ড্র দ্য পিকচারিক্যালি আই রিপ্রেজেন্ট ফার্স্ট, this is V and this thing T. So the particle move with the parallel to the velocity axis. That means you think this is the body motion. Now দেখো এখানটা যেটা হচ্ছে ভেলোসিটিটা বেড়ে বেড়ে যাচ্ছে, বাট টাইম কনস্ট্যান্ট। ইট ইজ পসিবল, ইট ইজ ইম্পসিবল ফর এ পার্টিকুলার বডি অ্যাট এ ইনস্ট্যান্ট অফ টাইম। কোনো একটা ইনস্ট্যান্ট অফ টাইমে তার 100টা রকমের ভেলোসিটি থাকছে, কিন্তু তার টাইম চেঞ্জ হচ্ছে না। এটা কখনোই একটা বডির জন্য, রিয়াল বডির জন্য হবে না। তো দিস ইজ ইমাজিনারি, ইট ইজ ইম্পসিবল। ওকে, সো ইট ইজ ইম্পসিবল বিকজ দ্য টাইম, মানে যেটা বলবে যে টাইম ইজ হোয়েন এভার দ্য বডি অ্যাট এ পার্টিকুলার ইনস্ট্যান্ট অফ টাইম বডি ক্যান require a particular velocity, but with increasing time velocity will be changed, but at a particular instant of time number of various velocity is impossible। ঠিক আছে, কারণ যত 1 সেকেন্ডে ধরো তোমার ভেলোসিটি কোনো একটা ইনস্ট্যান্টে 2 মিটার ছিল, সেই সময় 3 মিটার হবে, এটা কখনোই সম্ভব নয়। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য স্টেটমেন্ট অ্যাবসলিউটলি ট্রু, ফর এ রিয়েল বডি ইট ইজ ইম্পসিবল। ওকে, দিস ইজ কোশ্চেন নম্বর 6. Now question number 7, a force 12 Newton produce an acceleration 3 meter per second square on a body and an acceleration, এখানটায় a force 12 Newton produce an acceleration 3 meter per second square on a body and acceleration 4 meter per second square on another body। মানে দুটো বডির উপর ধরে নাও সেম ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হয়েছে, একটাতে সেম ফোর্স অ্যাপ্লাই করার জন্য ফর
ফার্স্ট বডি 3 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অ্যাক্সিলারেশন আর সেকেন্ড বডির জন্য 4 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অ্যাক্সিলারেশন জেনারেট হয়েছে। তো আমাদের যেটা বের করতে হবে সেটা হচ্ছে হোয়াট উইল বি দ্য অ্যাক্সিলারেশন ইফ দ্য সেম ফোর্স ইজ অ্যাপ্লাইড অন দ্য কম্বিনেশন অফ মাস। তার মানে আমাকে যেটা বের করতে হবে সেটা হচ্ছে কোনো একটা কম্বিনেশান, মানে দুটো বডিকে একসঙ্গে কম্বাইন করে দেওয়া হয়েছে, মানে আগে ফার্স্ট বডিটার মাস সেকেন্ড বডিটার মাস ইকুয়াল করে দেওয়া হয়েছে এবং দুটো বডিতে সিমিলার অ্যামাউন্ট বা সেম অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স ইজ অ্যাপ্লাইড, দেন হোয়াট অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স ইজ acceleration is generated. So it is very easy and calculated by Newton's second law of motion, because F1, you think first body mass is m1, acceleration a1 and force equal to, then F equal to m1 a1. Okay, force for everybody is 12 and m1 into first body acceleration is 3, so 3 4 ja 12, m equal to 4 kg. Similarly for second body just you can m2 equal to, similarly f equal to m2 into a acceleration तो m2 equal to f by a2, and if you put the f 12 by a equal to 4, then you get 12 by 4 equal to 3. So we will be estimate the different masses of the body. First body is mass 4 kg and second body is mass is 3 kg. Okay, so now the question is, if same amount of force is applied for a combined mass, so total mass now m1 equal to 4 kg and m2 equal to 3 kg. So total mass capital M equal to m1 plus m2 equal to 3 plus 4, m1 equal to 4, m2 equal to 3 equal to 7 kg. Okay, so now force equal to same amount of force applied on the combination of objects. So that means force equal to mass capital M into acceleration. So acceleration equal to 12 by 7 meter per second square. Okay, this is the value of the acceleration of the combination of the body, and you can be easily calculated by application of the Newton's second law of motion. Okay, this is complete analysis of the question number 7. Okay, next we will be go to the next question. What does not we does not experience any electrostatic field near a current carrying conductor. We does not experience any electrostatic force near a current carrying conductor in spite of flow of huge number of electrons through it. Explain in brief. ওকে, এটা যেটা বলতে চাইছে যে আমরা কখনো কোনো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফিল্ড ফোর্স এক্সপিরিয়েন্স করি না, বা উই নট এক্সপিরিয়েন্স ইলেকট্রিক ফিল্ড নিয়ার এ কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর। কোনো একটা কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টরের কাছে আমরা কিন্তু কখনো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফিল্ড আমরা কোনো একটা, ধরে নাও কোনো একটা ওয়্যার কারেন্ট ক্যারি করছে, তার জন্য আমরা কিন্তু কখনোই একটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফিল্ড পাই না, ঠিক আছে, অথচ নাম্বার অফ ইলেকট্রন ফ্লো করছে। এর কারণটা হচ্ছে তার এটা ভেরি ইজিলি ক্যান বি এক্সপ্লেন, বিকজ কোনো একটা বডি যখন চার্জ ফ্লো হচ্ছিল না, দেখো তখন কিন্তু নিউট্রাল, ধরো তারের মধ্য দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে, ইলেকট্রনগুলো কিন্তু কোথা থেকে আসছে, যেখানটা থেকে ভোল্টেজ জেনারেট করছে সেখানটা থেকে কিন্তু ইলেকট্রন হিউজ অ্যামাউন্ট, কোনো ব্যাটারি থেকে ধরো ইলেকট্রন পজিটিভ আর নেগেটিভ ইলেকট্রনগুলো সেপারেশনের জন্য ভোল্টেজ জেনারেট করা হয়েছে, এবং তার জন্য হচ্ছে যখনই ভোল্টেজ জেনারেট হয়েছে ওই ব্যাটারি থেকে ইলেকট্রনগুলো কিন্তু ওই ওয়্যারের ভিতর দিয়ে ফ্লো করছে, ঠিক আছে, তার সেই জন্য হচ্ছে ওয়্যারটা কিন্তু অ্যাবসলিউটলি নিউট্রাল। তো কোনো একটা বডি যদি নিউট্রাল হয় তাহলে সেই বডিটা কীরকম করে তোমার হচ্ছে ফোর্স বা কীরকম করে তুমি ভেবে নাও কোনো একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড জেনারেট করবে। ইলেকট্রিক ফিল্ড জেনারেট করতে হলে যে রিকোয়ার চার্জ বডি, সো ইট ইজ ইম্পসিবল টু জেনারেট এ নিউট্রাল বডি। কেন বুঝতে পেরেছো? যে কোনো একটা তারের মধ্যে, ধরে নাও তারকে আমি ব্যাটারি দিয়ে কানেকশান না করলে তো তারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যাবে না,
আর ব্যাটারিতে দিচ্ছে মানে হচ্ছে ভোল্টেজ দিচ্ছে, আর ভোল্টেজ মানে হচ্ছে চার্জের সেপারেশন আছে, ঠিক আছে। আর সেই জন্য হচ্ছে মানে ব্যাটারিটাই হচ্ছে ইলেকট্রনগুলোকে পাঠাচ্ছে, ওকে। আর তার জন্যই হচ্ছে তোমার ওর মধ্যেই হচ্ছে কোনো ইলেকট্রিক ফিল্ড, কোনো তারের ভিতরে কারেন্ট যাওয়ার জন্য কোনো ইলেকট্রিক ফিল্ড জেনারেট হচ্ছে না, ওকে। নেক্সট যেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ক ডান বাই এ ম্যাগনেটিক ফিল্ড অন মুভিং চার্জ। এটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, এগুলো হচ্ছে খুবই হাই। আমি এইখানটায় তোমাদের পুরোটা নিয়ে করছি। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ক ডান। এটা আমি তোমাদের একটা ম্যাথামেটিক্যালি প্রথমে বোঝাচ্ছি, তারপরে তোমাদের দেখাচ্ছি। আচ্ছা, কোনো একটা লরেন্স ফোর্স আমি পড়িয়ে দিয়েছি, তোমাদের কিছুটা পড়াচ্ছিও। লরেন্স ফোর্স যেটা, সেটা হচ্ছে এফ ইকুয়াল টু এটা বলেছি, কোনো একটা দুটো প্যারালাল চার্জ ক্যারিং কন্ডাক্টর যদি থাকে তাহলে তারা পরস্পরকে সিমিলার দিকে কারেন্ট ফ্লো করলে মানে অ্যাট্রাক্ট করবে, আর অপোজিট দিকে ফ্লো করলে রিপিল করবে। এটা হচ্ছে লরেন্স ফোর্স থেকে আমরা পাই। এটা হচ্ছে কিউ ভি ক্রস বি। আচ্ছা, ওকে। এইটা গেল হচ্ছে তোমার ফোর্স এক্সপিরিয়েন্স বাই এ চার্জ পার্টিকেল হোয়েন ইট মুভ থ্রু এ ম্যাগনেটিক ফিল্ড, ওকে। চার্জ পার্টিকেল এক্সপিরিয়েন্স এ ফোর্স হোয়েন ইট পাসেস থ্রু এ ম্যাগনেটিক ফিল্ড। বি ম্যাগনেটিক ফিল্ডে কিউ চার্জ যদি ভি বেগে যায় তাহলে সে যে ফোর্স এক্সপিরিয়েন্স করবে সেটা হচ্ছে এইটা। আর এটা হচ্ছে ভেক্টর প্রোডাক্ট আমি দেখিয়েছি, ঠিক আছে। তোমরা যারা এইচএস পড়েছো তারা ভেক্টর প্রোডাক্ট, ক্রস প্রোডাক্ট, ডট প্রোডাক্ট মোটামুটি পড়েছো, আমি সেটা ধরে নিচ্ছি, এখানে কনসিডার ইট। নেক্সট, নাও ওয়ার্ক ডান। ওয়ার্ক ইকুয়াল টু কী হবে? ওয়ার্ক ইকুয়াল টু যেটা হয় এফ ডট প্রোডাক্ট অফ এস, ওকে। So I will put this value f equal to q v cross b. This is a vector and this is also be vector, but work is a scalar quantity. আচ্ছা, এবারে এইখানটা থেকে কনক্লুশন কিছুটা করতে হয়, সেটা হচ্ছে এইটা তোমরা যারা যারা এই ক্রস প্রোডাক্টটা পড়েছো, মানে একটা ডট ক্রস প্রোডাক্ট তার সঙ্গে হচ্ছে একটা ডট প্রোডাক্ট করতে হয়, তখন এইটা যদি এইরকম যদি থাকে কোনো একটা ইকুয়েশানে এবং সেখানটায় দুটো ভ্যালু যদি সেম হয় বা ডিরেকশান সেম হয় তাহলে তাদের ভ্যালু 0 হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এবারে কেন হচ্ছে সেটা আরও একবার বলছি। দেখো, কোনো একটা চার্জ পার্টিকেল যেদিকে মুভ করবে ডিসপ্লেসমেন্টও তো সেই দিকে হবে, বুঝতে পারো। এই এসটা হচ্ছে তো ডিসপ্লেসমেন্ট আর ভিটা হচ্ছে ভেলোসিটি। এবারে চার্জ পার্টিকেলটা কোনো একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডে মুভ করছে, কোন দিক বরাবর সেটা তুমি যে কোনো একটা দিক ধরতে পারো, সাউথ, নর্থ, ইস্ট, ওয়েস্ট, যে কোনো দিকে। এবারে ও সাউথ ডিরেকশানে গেলে সাউথের ডিরেকশানেই তার ডিসপ্লেসমেন্ট হবে, ওকে। তো ওয়ার্ক ডান সাউথের ডিরেকশানে হবে, সেই জন্য হচ্ছে ভি আর এসের ডিরেকশানটা যদি সেম হয়, ঠিক আছে, সেই জন্য হচ্ছে, এবং এর ভ্যালুগুলো ম্যাগনিচিউডগুলোকেও আমরা ইকুয়ালি লিখতে পারি, কারণ হচ্ছে ভি ইকুয়াল টু আমি কি জানি ডিএস বাই ডিটি, ঠিক আছে। সো এটাকেও আমি ডিএস হিসাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, মানে এটাকেও এস বাই টি হিসাবে লিখতে পারি। আর সেই জন্য এস, এখানটাও এস, দুটো যদি সিমিলার, মানে এইরকম যদি একটা ক্রস প্রোডাক্ট তারপরে একটা ডট প্রোডাক্ট করতে হয়, সেখানটা যদি দুটো ভেক্টর সেম হয় তাহলে পুরো ভেক্টর মাল্টিপ্লিকেশান ক্রস প্রোডাক্ট পুরো ভ্যালুটাই 0 হয়ে যায়, ঠিক আছে। এইটাই হচ্ছে আমি বোঝাতে চাইছি, ঠিক আছে। তার মানে ওয়ার্ক কী হচ্ছে 0। আচ্ছা, এইটাই গেল মানে একেবারে সোজা ইয়েতে, যে তোমরা কীরকম করে কেন 0 হচ্ছে সেটা তোমরা বুঝতে পারছো, যে কোনো একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডে চার্জ পার্টিকেল কিউ চার্জ যদি ভি বেগে যায় বি ম্যাগনেটিক ফিল্ডে তাহলে ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে কিউ ইন্টু ভি ক্রস বি, এটা গেল। আচ্ছা, নেক্সট যেটা হচ্ছে ওয়ার্ক কতটা করবে, ওয়ার্ক ইকুয়াল টু ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট, সেটাও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এবারে কিউ ইকুয়াল টু ভি ক্রস বি। এবারে এখানটায় দেখে নাও বি ইকুয়াল টু আমি কী পাবো, বি ইকুয়াল টু তোমরা যেটা পাবে সেটা তো তার যে কোনো ডিরেকশান হতে পারে। এবারে বি এর কোনো একটা পার্টিকুলার ডিরেকশান হবে, আবার যেই দিকে বডিটা মুভ করবে সেই দিকেই তার ডিসপ্লেসমেন্ট হবে। আর এই ক্ষেত্রে কোনো একটা ভেক্টরে যদি তোমার একটা ক্রস প্রোডাক্ট আর একটা ডট প্রোডাক্ট পরপর থাকে তাহলে সেখানটায় দুটো ভেক্টর যদি সিমিলার হয়ে যায় তাহলে 0 হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এই জন্য এটা 0 করা হয়েছে। আর এটাকে তোমরা অনেকেই জানো, আর যদি না জানো আমি বলবো ভেক্টরটা দেখাতে, আমি এখানটায় পুরো থরলি আমি তোমাকে দেখাতে পারবো না, যাই হোক এটাকে কমপ্লিট করছি আমি। আচ্ছা, নেক্সট যেটা বলছে, নাইক্রোম ওয়্যার ইজ ইউজ অ্যাজ এ হিটিং এলিমেন্ট বিকজ ইট হ্যাজ লো স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্স, লো মেল্টিং পয়েন্ট, লো
হাই স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্স, হাই কন্ডাক্টিভিটি। ফার্স্ট অফ নাইক্রোম ওয়্যার, যেটাকে হিটিং এলিমেন্ট, মানে তোমরা দেখবে বাড়িতে কোনো হিটার, এখন তো বিভিন্ন ইয়েটিয়ে এসে গেছে, মানে তো ওয়াটার হিট করা, চা খাচ্ছ সেগুলোকে হিট করা, সেগুলো তো নাইক্রোম ওয়্যারকে হিটিং এলিমেন্ট মানে হচ্ছে বেশি পরিমাণে হিট জেনারেট করবে। তো তার মেন যেটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্সটা বেশি দেবে, ঠিক আছে, রেজিস্ট্যান্স বেশি দিলে ইলেকট্রনের সঙ্গে ধাক্কা বেশি হবে, দেন হিট উইল বি জেনারেট মোর। সো এখানটায় হাই রেজিস্ট্যান্স ইজ মেন। ওকে, দিস ইজ দ্য answer. Okay, I will now I completed today discussion, question answer discussion session. Next class I will discuss next 10 or 12 question. Okay, thank you everyone.